దేవుని యొక్క కృప ద్వారా మనము ఆరాధన చేసుకోవడానికి, ప్రభు బలలో పాల్గొనడానికి దేవుడు సహాయం చేస్తాడు. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर की आराधना करने के लिए, निवेश भाग लेने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करते हुए आया है। ఈ యొక్క సమయంలో కూడా ముఖ్య వర్తమానాన్ని చూడడానికి దేవుడు మనకు సహాయపడగలరు. इस समय में भी इस मुख्य वर्तमान में परमेश्वर जीवित वचन को देखने के लिए हमारी सहायता करे। దీని కొరకై పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక इसके लिए आप निकाल लीजिए एफेसियों की पत्री మొదటి అధ్యాయము पहला अध्याय 20 నుంచి 23 వరకు మనం అందరం కూడా కలిసి చదువుకుందాం. 20 से लेकर 23 वचन तक एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము 20వ వచనం నుండి 23వ వచనం వరకు కూడా మనము కలిసి చదువుకుందాం. एफेसियों की पत्री पहला अध्याय 20 से लेकर 23 वचन हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। ఆయన సమస్తమైన ఆధిపత్యం కంటేను, అధికారం కంటేను, శక్తి కంటేను, భుజం కంటేను, ఈ యుగమునందు మాత్రమే కాక రాబోయే యుగమునందు పేరు పొందిన ప్రతి నామం కంటేను ఎంత హెచ్చుగా పరలోకమందు ఆయన సర్వశక్తిమంతుడై కూర్చోబెట్టి ఉన్నాడు. మరియు సమస్తము ఆయన పాదముల నుంచి సమస్తము పైన ఆయన సంఘమును శిరస్సుగా నియమించాడు. ఆ సంఘము ఆయన శరీరం సమస్తము పూర్తిగా నింపుచున్న వారి సంపూర్ణత ఉన్నది. ప్రభు సహాయం కొరకే ప్రార్థన చేసుకుందాం. परमेश्वर की सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे अति पवित्र सदा दिवालियों के रहने वाले परमेश्वर, हमारे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं, झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सुबह से लेकर प्रभु जी समय तक प्रभु जी आपके अनुग्रह में हम सबको प्रभु जी आप बनाए रखे, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। गीतों में, आराधना में प्रभु जी, मेज में प्रभु जी आप हमारी सहायता करते हुए हैं प्रभु जी, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और इस समय मुख्य वर्तमान के प्रभु जी आपके दास को आपने खड़ा किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद प्रिय परमेश्वर। प्रभु जी आपके दास को आप अभिषेक करें, आशीष करें प्रिय परमेश्वर। बताए प्रभु जी उनके मुख के द्वारा आपकी धीमी प्रभु जी आपकी बातें करें प्रभु जी, आपकी धीमी आवाज प्रभु जी सुनाई पड़े प्रभु जी, आपकी मधुर वाणी सुनाई पड़े प्रिय परमेश्वर। बताइए प्रभु जी आपके दास को आपके क्रूस के पीछे छिपा कर रखे प्रभु जी, आपके अभिषेक से प्रभु जी आप उन्हें भर दे प्रिय परमेश्वर। आपके जीवित वचनों को उनके मुख में आप ढाले प्रिय परमेश्वर। आप ही उनके द्वारा मुझसे बातें करें प्रभु जी। प्रभु जी आपने हमारी सहायता करें प्रभु जी। बताइए प्रभु जी आपके बहुमूल्य लोगों के छिड़काव के नीचे लाते हैं प्रभु जी, शुद्ध करें, पवित्र करें प्रिय परमेश्वर। प्रभु जी बताइए प्रभु जी आपका अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं प्रभु जी, सहायता करें प्रभु जी, जिसके द्वारा आपके नाम की महिमा हो, बढ़ाई हो प्रभु जी प्रिय परमेश्वर। बताइए प्रभु जी अधिकार की सारी शक्तियों को भी प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह के नाम से भागते हैं, उसे दूर करते हैं प्रभु जी। आपकी इच्छा, आपकी महिमा हम चाहते हुए इस विधि इस प्रार्थना को शीघ्र आने वाले में उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से की प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु जी, आमीन। యొక్క ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 20వ వచనం నుండి 23వ వచనం వరకు కూడా మనం చదువుకోవడానికి దేవుడు సహాయపడుతున్నారు. एफेसियों की पत्री पहला अध्याय 20 से लेकर 23 वचन तक हमें पढ़ने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। మన యొక్క ప్రభువుకి ఉన్నటువంటి ఆధిక్యత లేక ఆయనకు ఉన్నటువంటి గొప్పతనం గురించి పరిశుద్ధ గ్రంథము ఈ విధంగా గుర్తు చేస్తూ ఉంది. हमारे परमेश्वर की जो महानता के बारे में यहाँ पे याद दिला रहा है। యెహోవా దేవుడు ఆయన యొక్క బలాతిశయం చేత క్రీస్తును మృతుల నుండి లేపి సమస్తమైన ఆధిపత్యం కంటేను, అధికారం కంటేను, శక్తి కంటేను, ప్రభుత్వం కంటేను ఈ యుగములలో మాత్రమే కాక రాబో యుగము నందును పేరు పొందిన ప్రతి నామం కంటే ఎంతో హెచ్చుగా పరలోకమందును ఆయన తన కుడిపార్శ్వన కూర్చోబెట్టుకుని ఉన్నాడు అని చెప్పి రాయబడి ఉంది. देखिए जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्ग के स्थानों में और अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुत्व
और हर एक के नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। ఇది దేవుని యొక్క యెహోవా దేవుని యొక్క బలాదృశ్యం చేతనే క్రీస్తు ప్రభువు యుగములో లేపినారు. ये जो यहोवा परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा मसीह यीशु मरों में से जिलाया गया है। కనుక అనేక రకాలైనటువంటి అధికారాల గురించి రాయబడింది. यहाँ कई प्रकार के अधिकार के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। శక్తి గురించి రాయబడింది. यहाँ पे शक्ति के बारे में लिखा गया है। ప్రభుత్వం గురించి రాయబడింది. यहाँ पे प्रभुत्व के बारे में लिखा गया है। ఆయన యొక్క శక్తి ఈ యుగమందు మాత్రమే కాదు, రాబోయే యుగమందులో పేరుకున్న ప్రతి నామం కంటేనూ ఎంతో హెచ్చుగా పరలోకమందు ఆయన తన కుడిపార్శ్వన కూర్చోబెట్టుకుని ఉన్నాడని గుర్తు చేస్తుంది. क्योंकि उसकी जो सामर्थ है, उसकी जो प्रभुत्व है, हर एक के नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा और उन्होंने बैठाया है। కనుక మనకి సహాయం చేసేటువంటి దేవుని యొక్క మరి ఆ యొక్క విశిష్టత గురించి చాలా వివరంగా తెలుసుకుని ఉన్నాం. क्योंकि जो परमेश्वर जो हमारी सहायता करता है, उसके बारे में हमने उसकी जो राशि को, उस विषय को हमने जाना है। ఆయన మరి ఆయన ఈ యుగము ఈ లోకంలోనే కాదు, మరి యుగ యుగాలు కూడా ఆయన శక్తి ఉంది. क्योंकि परमेश्वर सिर्फ इस लोक में नहीं, आने वाले लोक में भी उनको सामर्थ है। ఆయన దేవుని యొక్క కుడి పార్శ్వన కూర్చొని పెట్టుకుని ఉన్నాడు. और परमेश्वर अपने दाहिने ओर उसे बिठाया हुआ है। ఆయన నిరంతరం కూడా ఆయన బిడ్డల నిమిత్తమై ఆయన విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాడు. और सदा अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए परमेश्वर यीशु को विनती कर रहा है। మరి ఇంకా చూసినట్లయితే 22వ వచనం చదవండి. पढ़िए 22 वर्ष। మరియు సమస్తమును ఆయన పాదముల క్రింద ఉంచి సమస్తముపై ఆయనను సంగములకు శిరస్సుగా నియమించాడు. సమస్తమును కూడా ఆయన పాదాల కింద ఉంచాడు. देखिए सब कुछ उसके पांव के तले उन्होंने कर दिया। సమస్తము పైన ఆయనను సంఘములకు శిరస్సుగా నియమించినారు. और सब वस्तुओं के ऊपर शिरोमणि ठहरा कर कलशिया के ऊपर उन्होंने ठहराया है। కనుక ఆయనలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనాన్ని చూడండి. देखिएगा परमेश्वर में उसपे उसकी जो महानता को आप देखिएगा। ఇవన్నీ కూడా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు తాము చూపినటువంటి తండ్రికి చూపినటువంటి విధేయత ద్వారా అన్ని కూడా ఆయన సంపాదించుకోగలిగి ఉన్నాడు. क्योंकि अपने पिता जो परमेश्वर के प्रति जो अधीनता जो उन्होंने दिखाया है, उसके प्रति उन्होंने सब कुछ उन्होंने पाया है। కనుక ఆయన సంఘములకు శిరస్సుగా నియమించడం రాయబడింది. देखिएगा सिरों में ठहराकर कलशिया को उन्होंने दे दिया है। అదే రీతిగా 23వ వచనం కూడా చదవండి. సంఘము ఆ సంఘము ఆయన యొక్క శరీరము సమస్తమును పూర్తిగా నింపుచున్న వాటి సంపూర్ణతయై ఉన్నది. సమస్తమును కూడా పూర్తిగా నింపుచున్న వాని సంపూర్ణత అయి ఉన్నది. కనుక సంఘానికి ఆయన శిరస్సు. देखिएगा कलशिया का सिर प्रवेश मसीह है। ఆ శిరస్సుగా దేవుడు యేసు ప్రభువాన్ని నియమించినాడు. और उसका जो सिर है प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने ठहराया है। ఆ యొక్క సంఘములో మనందరినీ కూడా అంగాలుగా ఉంచినారు. और उसी मंडली में, उस कलीसिया में हमें अंग ठहराया है। కనుక మనమందరం కూడా ఆయన శరీరంలో వివిధ రకాలైనటువంటి భాగాలుగా ఉన్నాం. इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह के जो देह में, जो सिर में अब अंग हम ठहरे हुए हैं। ఒక్కొక్క శరీరంలో ఉన్నటువంటి భాగానికి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత ఉంది. क्योंकि शरीर के हर एक अंग का, हर एक भाग का एक प्रत्येकता है। కనుక ఏ ఒక్కదాన్ని కూడా మనం నిర్లక్ష్యం చేసినట్లయితే यदि उसमें से किसी को भी हम निर्लक्ष्य जब कर दे, మొత్తం అంతా కూడా బాడీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. तो पूरा उसके द्वारा पूरा शरीर मार खाता है। కనుకనే మనమందరం కూడా ఆయన శిరస్సు కింద ఉన్నటువంటి శరీర భాగం అని చెప్పి మనం గమనించవలసి ఉంది. क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के सिर के नीचे उसके अंग हम ठहराए गए करके इस बात को हमें जानना है। ఇదే ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 4-6 వచనం కూడా చదవండి. इसलिए एफिसियों के पत्र पहला अध्याय 4 से लेकर 6 वचन में पढ़िएगा। ఎట్లనగా తన ప్రియుని యందు తాను ఉచితముగా మనకు అనుగ్రహించిన తన కృపా మహిమకు కీర్తి కలుగునట్లు తన చిత్త ప్రకారమైన దయా సంకల్పము చొప్పున యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనకు కుమారులుగా స్వీకరించుటకై మనల్ని ముందుగా తన కోసం నిర్ణయించుకొని మనము తన ఎదుట పరిశుద్ధులమును నిర్దోషులమునై ఉండవలెనని జగత్తు పునాది వేయబడక మునుపే
మొదటిగా చూసినట్లయితే यहाँ पे हम विशेष हम देख सकते हैं ప్రేమ చేత प्रेम से క్రీస్తులో मसीह में మనలను ఏర్పరచుకున్నాడు. हमें प्रभु में चुन लिया है। ప్రేమ చేత ఆయన క్రీస్తు ప్రభువులో మనల్ని ఏర్పరచుకున్నారు. प्रेम प्रेम से मसीह यीशु ने हमें चुन लिया है। దేని కొరకు? इसलिए ఎందుకని ముందుగా మనకు ఆయన తన నిర్ణయం ఎలా చెప్పాడు? ఆయన इसलिए पहले से अपनी बात को उन्होंने बताया है। దేవుని ఎదుట పరిశుద్ధులమును నిర్దోషులమై ఉండాలని జగత్ పునాది వేయబడక మునుపే ప్రేమ చేత ఆయన క్రీస్తులో మనల్ని ఏర్పరచుకున్నారని చెప్తున్నారు. देखिएगा, हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम और पवित्र और निर्दोष हो। చాలా మంది గొప్పలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. कई लोग अपनी बड़ाई मारते हैं। నేను వెళ్ళి సువార్త చెప్పాను, मैं जाकर सुवार्ता बताया हूँ, నేను అతని కోసం ప్రార్థించాను, मैंने उसके लिए प्रार्थना किया है। అది కరెక్టే కావచ్చు. हाँ, वो सही हो सकता है। అయితే దేవుడు నిన్ను ఉపయోగించుకుని ఉండొచ్చు. परमेश्वर ने आपको उपयोग किया होगा। అదే రీతిగా ఈ రోజున దేవుని మందిరంలో మనం పరిచర్య చేయగలుగుతున్నాం అనేక మంది. అంటే आज प्रभु के घर में बहुत सारी सेवकाई हम कर पाते हैं। దేవుని యొక్క అనాది చిత్తము, परमेश्वर की अनादि योजना है, ఆయన తన యొక్క నిర్ణయాన్ని ముందుగానే ఆయన నిర్ణయించుకున్నాడు. क्योंकि परमेश्वर ने अपनी जो योजना है पहले से उन्होंने बना लिया ఇది है। యాదృచ్ఛికంగా జరుగుతున్న కార్యం కాదు. ये कोई अचानक से होने वाली बात नहीं है। కాబట్టి ఇదంతా కూడా దేవుని యొక్క కృపా ఐశ్వర్యాన్ని బట్టి ये सब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा జరుగుతున్నాయి. होता है। కనుక ఆయన చెప్పాడు, इसीलिए वो कहता है, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1:22 మనం చూసినప్పుడు एफेसियों के पत्र पहला अध्याय 22 वचन में చదవండి మరోసారి. पढ़िएगा। మరి ఈ సమస్తమును ఆయన పాదముల క్రింద ఉంచి సమస్తాన్ని కూడా దేవుడు ప్రభువారికి పాదాల కింద ఉంచాడు. సమస్తము పైన ఆయనను సంఘమునకు శిరస్సుగా నియమించాడు. సమస్తము పైన ఆయన సంఘానికి శిరస్సుగా నియమించి ఉన్నాడు. ఆ సంఘము ఆయన శరీరము. సమస్తమును పూర్తిగా నింపుచున్నవాని సంపూర్ణత అయి ఉన్నది. కాబట్టి ఆయన శిరస్సుగా ఉన్నాడు, మనమందరం కూడా ఆయన శరీరంగా ఉన్నాం. अब क्योंकि हमारा प्रभु हमारे लिए सिर है, हम सभी अंग बने हुए हैं। ఆ యొక్క శరీరం అంటే ఆయన పిల్లలుగా ఉన్నాం, బిడ్డలుగా ఉన్నాం. क्योंकि यानी उसका शरीर कहने पर हम उनके बच्चे हैं। ఈ యొక్క శరీరం అంతా కూడా శిరస్సుకు అతకబడి ఉండాలి, కలిసి ఉండాలి. क्योंकि ये पूरा जो देह है ये शरीर से जुड़ा सिर से जुड़ा रहना चाहिए। కనుక ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క శిరస్సుకు అదేవిధంగా బాడీకి ఒక కటాఫ్ పెట్టినట్లయితే यदि ये सिर और ये देह से यदि वो अलग हो जाए, ఇది తల వేరైపోతుంది, మొండం వేరైపోతుంది, क्योंकि सिर अलग हो जाता है, बॉडी अलग हो जाती అది है మృతం అవుతుంది. और उसके बाद वो मृत्यु हो जाता है। కనుక ఈ యొక్క సంఘం అనేటువంటి ఆయన యొక్క ఆ యొక్క శరీరంలో क्योंकि ये जो देह ये जो शरीर में మొదటి శిరస్సు पहला जो सिर అదే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు, और वही प्रभु यीशु मसीह, ఆయన శిరస్సుగా ఉన్నారు. और प्रभु यीशु मसीह सिरों बनी है। రెండవదిగా మన యొక్క శరీరము, और दूसरा हमारा जो शरीर, మన యొక్క కన్ను కావచ్చు, నోరు కావచ్చు, చేతులు కావచ్చు, అదేవిధంగా కాళ్ళు కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కటి కూడా మన యొక్క శరీరము, ఆ యొక్క సంఘము. क्योंकि हमारे हाथ हो सकते हैं, हमारे पाँव से हमारे हाथ हो सकते, सभी इस शरीर का अंग है। ఆ మూడవదిగా మనం చూసినట్లయితే और तीसरी जो हम देखते हैं, ఈ యొక్క లోకము, और ये जो दुनिया जो है, ఈ యొక్క లోకము మూడవదిగా చెప్పబడుతుంది. और ये तीसरा ये दुनिया जो तीसरी बात कही जाती है। కనుక ఈ యొక్క శరీరం అనేది మధ్య భాగంలో ఉంది కనుక, क्योंकि ये जो शरीर जो मध्य भाग में है, అంటే మనందరం కూడా మధ్య భాగంలో ఉన్నాం. क्योंकि हम सभी इस मध्य भाग में हम हैं। మనము ఈ యొక్క మన యొక్క చూపు పైకి కూడా చూడొచ్చు, क्योंकि हम अपने आंखों से ऊपर हम देख सकते हैं, అదే విధంగా మన కళ్ళు కింద కూడా చూడొచ్చు. और अपनी आंखों से हम नीचे भी देख सकते हैं। కనుక నిర్ణయం అనేది మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. क्योंकि जो निर्णय जो लेना है वो हमें लेना है। ఈ యొక్క సంఘము కిందకి చూడొచ్చు, పైకి చూడొచ్చు. क्योंकि ये जो मंडली है ऊपर देख सकती है और नीचे भी देख सकती है। కనుక ఇక్కడ అంటున్నాడు ఆయన इसीलिए वो यहाँ पे कहता है 121వ కీర్తన 121 भजन संहिता మొదటి వచనం తీసుకుని చదవండి. पहला वचन को पढ़िएगा। 121:1. కొండల తట్టు నా కన్నులెత్తుచున్నాను, నాకు సహాయము ఎక్కడి నుండి వచ్చును? యెహోవా వలననే నాకు సహాయము కలుగును. ఆయన భూమి ఆకాశములను సృజించినవాడు. కనుక అక్కడ దావీదు ఏమని అంటున్నాడు? यहाँ पे दाऊद क्या कहता है? ఆయన యొక్క చూపు ఎలా ఉంది? उनकी आंखें कैसी है? కొండల తట్టు, वो पर्वतों की ओर है, ఆ సీయోను పర్వతం వైపు वो सिय्योन पर्वत की ओर है, పైకి చూస్తున్నాడు. ఆయన वो ऊपर देख रहा है, ఆయనకు అక్కడి నుండి సహాయం జరుగుతుందని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు. क्योंकि मुझे वहां से सहायता
విధంగా उसी प्रकार 123వ కీర్తన 123 वचन से गीता ఆయన కనులు ఎలా ఉన్నాయంటున్నాడు. उसकी आंखें कहाँ पे है? మొదటి వచనం చదవండి. पहला वचन ఆకాశమందు ఆసీనుడమైనవాడా, నీ తట్టు నా కనులెత్తుచున్నాను. ఆకాశమందు ఆసీనుడమైన వాడా నీ తట్టు నా కనులెత్తుచున్నాను అంటున్నాడు. देखिएगा, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। కనుక దావీదు యొక్క చూపు ఎలా ఉంది? देखिएगा, दाऊद की आंखों की दृष्टि कैसी है? ఆకాశం వైపు ఉంది, वो आसमान की ओर देख रहा है, దేవుని వైపు ఉంది. परमेश्वर की ओर है, ఆయన నిరీక్షణ కూడా ఆయన వైపే ఉంది. और उसकी जो आशा परमेश्वर की ओर है। అందుకనే దేవుడు ఆయనను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు. इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद को याद किया है। ఏ విధంగా? इस प्रकार ఆయన చూపు పైన వాటి వరకు వెతుకుతూ ఉండగా अगर उसकी दृष्टि ऊपर की ओर घूम रहा है, దేవుణ్ణి అతను ఆనుకుని ఉన్నాడు లేక హత్తుకొని ఉండగా क्योंकि वो परमेश्वर से लिखता हुआ सजा हुआ है, इसलिए ఆయన ఆశీర్వదించబడ్డాడు. इसीलिए वो आशीष पाया है। ఆయన అడవిలో ఉన్నాడు, और वो जंगल में है, గొర్రెలు కాసుకుంటూ ఉన్నాడు. भेड़ बकरियों को चरा रहा है। అటువంటి ఒక వ్యక్తిని और ऐसे मनुष्य को ఆయన యెరూషలేములో ఉన్నటువంటి రాజ్యానికి రాజుగా అభిషేకం పొందగలిగాడు. और यरूशलेम में जो राज्य है, उस राज्य के लिए राजा करके उन्होंने अभिषेक किया है। ఎక్కడో అడవిలో ఉన్నటువంటి వాడు తీసుకుని వచ్చి యెరూషలేములో అంతఃపురంలో కూర్చోబెట్టాడు. जो जंगल में रहने वाले व्यक्ति को यरूशलेम में उस राजमहल में उन्होंने बैठाया है। ఆయన యొక్క ప్రమోషన్ ఎలాగైంది? उसका प्रमोशन कैसे हो गया है? అడవిలో ఉన్న వాడిని जो जंगल में था, యెరూషలేము అనేటువంటిది ఆ యొక్క మహా పట్టణంలో అంతఃపురంలోనికి ఆయన నడిపించాడు. और उस यरूशलेम में, उस महानगर में, उस राजमहल में परमेश्वर ने पहुंचाया है। అంత మాత్రమే కాదు, सिर्फ उतना ही नहीं, గొర్రెలను కాచుకుంటున్నటువంటి ఆయన జీవితంలో ఇశ్రాయేలు ప్రజలను మరి నడిపించడానికి రాజుగా అభిషేకం పొందాడు. और जो भेड़ बकरियों को चला रहा था, उस व्यक्ति को, इस्राएली प्रजा को चलाने के लिए राजा करके उन्हें नियुक्त किया गया। ఆ గొర్రెలు కాసుకోవడానికి అతని దగ్గర ఒక ఎదురు కర్ర లేక ఒక కర్ర ఉండేది. क्योंकि उससे भेड़ बकरियों को चलाने के लिए उसके पास एक डंडी या लकड़ी होती थी। అయితే पर भी దేవుడు అతనిని రాజదండాన్ని ఇచ్చాడు అతని చేతిలో. और परमेश्वर ने राजा बनाकर उसके हाथ में राजदंड उन्होंने दिया है। కనుక ఆ యొక్క పరిపాలన చేసేటువంటి రాజుల దగ్గర మాత్రమే ఉంటుంది ఆ యొక్క రాజదండం. क्योंकि जो राज्य करते हैं, राजाओं के पास ही वो राजदंड उनके हाथों में होता है। ఇక్కడ పాతకాలంలో మీరు చూసి ఉండొచ్చు, या आप पुराने दिनों में आप देखे होंगे, లేక పిక్చర్ లో మీరు చూసి ఉండొచ్చు. आप पिक्चर में आप देखे होंगे, ఆ రాజు దగ్గర రాజదండం ఉంటుంది. राजा के पास राजदंड होता है। అది ఒక అధికారాన్ని చూపిస్తుంది. आप वो जो है अधिकार को दिखाती है। ఇక్కడ మనం డిఫెన్స్ లో కూడా మనం చూసినట్లయితే यदि यहाँ के डिफेंस में यदि आप देखें, ఒక కమాండర్ ఒక బటాలియన్ కి ఒక అధికారిగా ఉన్నట్లయితే जो एक बटालियन का एक अधिकारी जब एक व्यक्ति होता है, వారి దగ్గర ఒక కర్ర ఉంటుంది, उनके पास एक घंटी होती है, వారి యొక్క ర్యాంక్ ఉంటుంది. और उनके पास एक रैंक होता ఆ है, ర్యాంక్ కూడా కర్ర మీద ప్రింట్ చేయబడి ఉంటుంది. और उनका जो रैंक है, उसकी जो लाठी होती है, उसके ऊपर छपा रहता है। అతను ఒక జనరల్ గా ఉన్నాడా और क्या वो एक जनरल है, లేక లెఫ్టినెంట్ జనరల్ గా ఉన్నాడా या वो लेफ्टिनेंट जनरल है, లేక ఒక అడ్మిరల్ గా ఉన్నాడా वो एक एडमिरल है वो, ఏ విధంగా ఉన్నాడు అనేటువంటి ఆ కర్ర మీద తన యొక్క అధికారాన్ని అతను ప్రింట్ చేయబడి ఉంటుంది. क्योंकि वो क्या है, उसका अधिकार को उसके लाठी के ऊपर छाप की जाती है। అటువంటి రాజదండాన్ని గొర్రెలు కాసుకుంటున్నప్పుడు అతని దగ్గర ఉన్నటువంటి కర్రకి బదులుగా దేవుడు రాజదండాన్ని ఇచ్చాడు. क्योंकि ऐसे भेड़ बकरियों को चलाने वाले दाऊद के हाथों में परमेश्वर ने वो राजदंड उन्होंने दे दिया है। కనుక ఈ విధంగా ఎంత కాలం అయితే దేవుణ్ణి ఆయన గమనించుకుంటూ ఉన్నాడో, దేవుని వైపు చూస్తున్నాడో, ఆకాశం వైపు పరిగెత్తి ఉన్నాడో, అంతవరకు కూడా ఆశీర్వాదాలు నిండుగా తాను పొందగలిగాడు. क्योंकि जब तक अपनी आंखें पर्वत की ओर, परमेश्वर की ओर लगाए रहा, तब तक भरपूरी से परमेश्वर के आशीषों को दाऊद पाते रहा। అదే రీతిగా और उसी प्रकार దేవుడు మనల్ని కూడా తన బిడ్డలుగా మార్చుకున్నాడు. परमेश्वर ने हमें अपने बच्चे, अपने संतान में बनाया है। మనలో ఒక్కొక్కరిని కూడా రాజులుగాను యాజకులుగాను మార్చుకున్నాడు. हम में से हर एक व्यक्ति को राजा और याजक करके उन्होंने बदल दिया है। ఆ యొక్క రాజరికం మన దగ్గర ఉండాలి అంటే यदि वो राजदंड हमारे पास होना है, तो మనం కూడా పైన కార్యాలను వెతకాలి. हमें उस ऊपर की वस्तुओं को हमें ढूंढना है। 121వ కీర్తన మొదటి వచనంలో చూసాం, 123వ కీర్తన మొదటి వచనంలో చూసాం, దావీదు ఆకాశం వైపు చూశాడని. देखिएगा, भजन संहिता 121 पहला औषध और 123 पहला औषध के अनुसार दाऊद पर्वत की ओर अपनी आंखें लगाए रहा, తద్వారా అతడు చాలా గొప్ప ఆశీర్వాదాలు పొందగలిగాడని और इसके చూస్తున్నాం. द्वारा ही दाऊद
అదే రీతిగా उसी प्रकार మనము కూడా हम भी దేవునితో మనము ఐక్యపరిచి ఉన్నప్పుడు हम जब परमेश्वर के साथ उसकी एकता में जब हम बने रहते हैं, అప్పుడు ఆ యొక్క ఆశీర్వాదాలన్నీ కూడా దేవుడు మనకు కూడా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. तब ये सारी आशीष परमेश्वर हमें देने के लिए भी हमारा परमेश्वर तैयार है। కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము कलीसिया की पत्र 2 अध्याय 19వ వచనం మధ్య భాగం నుంచి చదవండి. 19 वचन। శిరస్సును హత్తుకొనని వాడెవడును, శిరస్సును హత్తు కొనని వాడెవడును ఈ బహుమానమును అపహరింపనీయకుడి. మీ బహుమానములు అపహరింపబడనీయకుడి. ఆ శిరస్సు మూలముగా ఆ శిరస్సు మూలముగా సర్వ శరీరము సర్వ శరీరము కీళ్ళ చేతను కీళ్ళ చేతను నరముల చేతను పోషించబడి అతుకబడినదై దేవుని వలన కలుగు వృద్ధితో అభివృద్ధి పొందుచున్నది. ఆ దేవుని వలన కలుగు వృద్ధితో అభివృద్ధి పొందుతున్నది. మీకు అర్థమై ఉండొచ్చు. आपको ये समझ आया होगा। ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క శరీరము అనే యొక్క సంఘము ये जो शरीर, ये जो अंग जो है, మనమందరం కూడా బిడ్డలము, हम सभी इसके बच्चे हैं। ఈ యొక్క శరీరానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాం. हम इस शरीर के सादृश्यम हैं। ఎప్పుడైతే శిరస్సుగా ఉన్నటువంటి ప్రభువుతో మనం అతకబడి ఉంటామో जो शरीर, जो सिर प्रभु यीशु मसीह सिर से जब हम जुड़े रहेंगे, లేక హత్తుకొని ఉంటామో जब उसमें हम बने रहेंगे, మన యొక్క మనము పొందినటువంటి యొక్క గొప్ప ఆశీర్వాదము లేక బహుమానము ఎవరు కూడా మన నుండి అపహరింపలేడు. क्योंकि हम जो आशीष, जो इनाम जो हम पाते हैं, इससे कोई चुरा नहीं सकता है। కాబట్టి మనము అలా అతకబడుతున్నప్పుడు जब हम उसे जुड़े जब रहते हैं, దేవుని వల్ల కలిగేటువంటి వృద్ధిను అభివృద్ధి పొందుతాం. क्योंकि परमेश्वर के द्वारा जो वृद्धि जो मिलता है उसमें और वृद्धि होगी। దావీదు దేవుని వైపు చూసినంత సేపు కూడా గొప్ప ఆశీర్వాదాలు పొందాడు. दाऊद जब तक परमेश्वर की ओर देखते रहा, तब तक बड़ी आशीष को पाते रहा। ఎప్పుడైతే ఒక సందర్భంలో అతని యొక్క చూపు కిందకి వెళ్ళిందో जब दाऊद की एक समय में उसकी दृष्टि जब नीचे की ओर गई, దేవుడు అతన్ని కూడా విడిచిపెట్టినట్లుగా చూడొచ్చు. हम देख सकते हैं परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है కొద్ది కాలం कुछ समय के लिए। అందుకని ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే इसीलिए हम देखते हैं ఎప్పుడైతే దావీదు కిందకి చూశాడని చెప్పబడుతుందో వాక్యంలో कब दाऊद ने नीचे देखा करके वचन बताते हैं। 2వ సమూయేలు గ్రంథము दूसरा शमूएल की किताब 2 సమూయేలు చాప్టర్ 11 వర్స్ 2. 11वां अध्याय 2 वचन। 2 సమూయేలు 11:2 చదవండి. ఒకానొక దినమున ప్రొద్దుకూరు వేళ దావీదు పడక మీద నుండి లేచి రాజనగరి మిద్ది మీద నడుచుచు పైనుండి చూచుచుండగా స్నానము చేయ ఒక స్త్రీ కనబడెను. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే इधर हम देख रहे हैं దావీదు యొక్క చూపు ఎలా ఉంది? दाऊद की जो दृष्टि कैसी है। పై నుండి చూస్తున్నాడు. ఎక్కడికి చూస్తున్నాడు? పైకి చూస్తున్నాడా కిందకి చూస్తున్నాడా? ऊपर से देख रहा है, ऊपर देख रहा है, नीचे देख रहा है కిందకి చూస్తున్నాడు. और वो नीचे देख रहा है। ఒకానొక దినమున देखिए एक न एक समय में ప్రొద్దు వేళ इस सांझ के समय దావీదు పడక మీద నుండి లేచి రాజనగరి మిద్దె మీద నడుచుచు పై నుండి చూచుచుండగా స్నానము చేయి ఒక స్త్రీ కనబడెను. देखिएगा दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन के छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। అతని యొక్క చూపులు కిందకి వెళ్ళాయి. उसकी जो दृष्टि जो है नीचे की ओर गई। ఒకవేళ మన చూపులు వేరొక విషయంలో కూడా కిందకి వెళ్ళినట్లయితే यदि हमारी दृष्टि दूसरे बातों में यदि हम नीचे की ओर जब हम जाते हैं, అది ఎటువంటి కార్యమైనా సరే तो चाहे किसी तरह की काम क्यों ना हो, దేవుడు తన యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని మనకు ఇచ్చే విషయంలో ఆయన మనల్ని విడిచిపెట్టేస్తాడు. परमेश्वर जो आशीष हमें देता है उस बात में हमें छोड़ देता है। ఆ కనుక ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే అతను కిందకి చూడడం ద్వారా పాపంలో పడిపోయినట్టు గుర్తు చేస్తుంది. देखिएगा जब अपनी दृष्टि उन्होंने नीचे की ओर उन्होंने डाला तो पाप में व्यक्ति गिर गया తద్వారా అతను అనేకమైనటువంటి కష్టాలను అనుభవించవలసి వచ్చింది. और इसके द्वारा कई तकलीफों को उन्होंने उठाना पड़ा। ఇదే 2 సమూయేలు గ్రంథము 15వ అధ్యాయము 13వ వచనం చదవండి. इसी दूसरा शमूएल 15वां अध्याय 3वां वचन पढ़िएगा। ఇశ్రాయేలీయులు అబ్షాలోము పక్షము వహించుటని దావీదునకు వర్తమానము రాగా చదవండి. దావీదు యెరూషలేమునందున్న తన సేవకులందరికీ ఇలాగ ఆజ్ఞయించెను, అబ్షాలోము చేతిలో నుండి మనము తప్ప
తప్పించుకొని రక్షణ నందలేము, మనము పారిపోదము రండి. అతడు హఠాత్తుగా వచ్చి మనల్ని పట్టుకొనకను, మనకు కీడు చేయకను, మన పట్టణములు కత్తివాత హతము చేయకను ఉంటున్నట్లు మనము త్వరగా వెళ్ళిపోదము రండి. కనుక ఇతనికి మొట్టమొదటిగా పాపంలో పడ్డాడు. देखिएगा पहली बार यहाँ पे दाऊद पाप में गिर गया, కిందకి చూడడం ద్వారా పాపంలో పడ్డాడు. अपने दृष्टि नीचे की ओर डालने की तरफ पाप में गिर गया, తర్వాత అతని జీవితంలో భయం అనేది వచ్చింది. और उसके बाद उसके जीवन में डर आ गया। ఒక రాజు భయపడవలసినటువంటి ఘటన ఎందుకని వచ్చింది? एक राजा डरने की संभावना क्यों आ गई? తన సొంత కొడుకే అతనికి ప్రాణ హాని చేయడానికి వెంటాడుతున్నాడనేటువంటి భయం ఎందుకని వచ్చింది? अपना स्वयं बेटा जो मृत्यु के डर उसमें जीवन में क्यों आ गया? అతను తన యొక్క చూపులు భూమి వైపు వెళ్ళడం ద్వారా, కిందకి చూడడం ద్వారా, और उसकी दृष्टि इस पृथ्वी के ऊपर और उसकी दृष्टि नीचे की ओर जाने के बाद అతని యొక్క స్థితి ఎలా మారిపోయిందని చెప్పబడుతుంది. और उसका जो स्थिति कैसे बदल गया? ఇదే అధ్యాయము 2 Samuel chapter 15 verse 30. इसी अध्याय के 30वां वचन। అయితే దావీదు ఒలివ చెట్ల కొండ ఎక్కుచు ఏడ్చుచు తల కప్పుకొని పాదరక్షలు లేకుండా కాలినడకను వెళ్ళెను. అతని యొద్దనున్న జనులందరూ తలలు కప్పుకొని ఏడ్చుచు కొండ ఎక్కిరి. చూసారా देखिए అతని పరిస్థితి ఎలా ఉందో? उसकी परिस्थिति कैसी है? అతను తన యొక్క చూపులు కిందకి వెళ్ళడం ద్వారా, उनके दृष्टि नीचे की ओर जाने के द्वारा, పాపంలో పడడం ద్వారా, पाप में गिरने के द्वारा భయం అనేది రావడం ద్వారా, उसके जीवन में भय आ गया। ప్రాణ భయంతో తన సొంత కొడుకు దగ్గర నుండి ప్రాణ భయంతో అడవిలోకి పరిగెత్తుకుపోతున్నాడు. अपने स्वयं बेटा के डर के मारे, उसके डर के मारे जंगल में भाग रहा है। 13వ వచనంలో మనం చదివాం. 13वां वचन में हम पढ़े हैं। ఏమని చదివాం? वहाँ पे क्या पढ़े हैं? అబ్షలోము చేతిలో నుండి మనం తప్పించుకొని రక్షణ పొందలేము, మనము పారిపోదము రండి. అతడు హఠాత్తుగా వచ్చి మనల్ని పట్టుకున్నాను కనుక మనకు కీడు చేతులు పట్టణంలో కత్తివత హతము చేయకుండా ఉన్నట్లు త్వరగా వెళ్ళిపోదము రండి అని పారిపోయినట్లుగా చెప్పబడుతుంది. जहाँ यहाँ पे कहा गया है आओ हम भाग चले, नहीं तो हम में से कोई भी अब्शलोम से ना बचेगा, इसलिए फुर्ती करते चले जाओ। हम देखते हैं यहाँ से जल्दी वे भाग गए। అతని పరిస్థితి ఎలా అయిపోయిందో చూడండి. इसकी परिस्थिति कैसे बदल गई देखिएगा। 30వ వచనంలో మనం చూసాం. 30वां वचन में पढ़े हैं। ఒక రాజు తన యొక్క పాద రక్షకులు కూడా లేకుండా నడిచి వెళ్ళవలసిన స్థితి ఏర్పడింది. एक राजा जो उनके चप्पल में नंगे पांव चलकर जा रहा है, కొండలు ఎక్కుతున్నాడు, वो पहाड़ को चढ़ रहा है, తల పట్టుకొని ఏడుస్తున్నాడు, वो अपने सिर को पकड़कर रो रहा है, ప్రాణ భయంతో వెళ్ళిపోతున్నాడు. वो मृत्यु के घर से भाग रहा है। అతని స్థితి ఎలా అయిపోయింది? उसकी स्थिति कैसे बदल गई? అతని యొక్క కిరీటానికి బదులుగా ముసుగు వేసుకోవాల్సి వచ్చింది. उसके सिर में मुकुट के बदले उस सिर को ढाकना पड़ा। ఆ చాలా విలువైనటువంటి పాదరక్షలు ఉన్న ప్రాంతంలో పాదరక్షకులు లేకుండా అతను వెళ్ళవలసి వచ్చింది. क्योंकि उसके पाँव में अच्छी जूतियां होनी चाहिए, पर नंगे पाँव उनको चलना पड़ा। సింహాసనం మీద కూర్చుండవలసిన వాడు అడవిలో ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాడు. जो सिंहासन पर विराजमान होना है वो व्यक्ति आज जंगल में चल रहा है। ఎప్పుడైతే తిరిగి తన తప్పును తాను తెలుసుకున్నాడో, और जब दाऊद जानकर अपने पाप को जब उन्होंने मान लिया, ఎప్పుడైతే దేవుడి వైపు తిరిగాడో, जब वो परमेश्वर की ओर जब आया, ఆ విషయాన్ని గమనించిన తర్వాత దేవుడు అతనిని ఆశీర్వదించడం మొదలుపెట్టాడు. और उसके बाद परमेश्वर ने दाऊद को आशीष करना शुरू कर दिया। 16వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే, भजन संहिता 16वां अध्याय 16వ అధ్యాయంలో 16वां अध्याय 1-2 వచనాలు చదవండి. पहले 2 वचनों को पढ़िएगा। దావీదు కొండ శిఖరము అవతల కొంచెం దూరము వెళ్ళిన తరువాత మెఫీబోషెతు సేవకుడైన సీబా కత్తెలు పట్టిన 2 గాడిదలను తీసుకొని వచ్చాడు. 200 రొట్టెలను క్షమించండి, 16వ అధ్యాయము 1-2 వచనాలు. 16वां अध्याय पहले 2 वचन भजन संहिता। దేవా నీ శరణు తెచ్చి ఉన్నాను, నన్ను కాపాడుము. నీవే ప్రభుడకు, నీకంటే నాకు క్షేమాధారమేదీ లేదని యెహోవాతో నేను మనవి చేయుదును. చూసారా ఏమని దావీదు తన యొక్క వేదనను దేవుడి దగ్గర చెప్తున్నాడు. यहाँ पे देखिए दाऊद अपनी जो भाषा किस तरह बता रहा है। దేవా నీ శరణు తెచ్చి ఉన్నాను, నన్ను కాపాడుము. నీవే ప్రభుడవు, నీకంటే నాకు క్షమాధానం ఏదీ లేదని యెహోవాతో నేను మనవి చేయుదును. कहता है ईश्वर मेरे रक्षक है, क्योंकि मैं तेरा ही शरण हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा तू ही मेरा प्रभु है,
तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं नहीं। మూడవ వచనం కూడా చదవండి. तीसरा वचन, నేను ఇలాగందును, నేను ఇలాగను భూమి మీద ఉన్న భక్తులే శ్రేష్ఠులు, భూమి మీద ఉన్నటువంటి భక్తుల శ్రేష్ఠులు, వారు నాకు కేవలము ఇష్టలు. వారు నాకు కేవలం ఇష్టలు. యెహోవాను విడిచి వేరొకరిని అనుసరించు వారికి శ్రమలు విస్తరించును. యెహోవాను విడిచి వేరొకరిని అనుసరించే వారికి శ్రమలు విస్తరించను. కనుక ఇక్కడ దావీదు కూడా దేవుడి వైపు చూడకుండా దేవుడిని విస్మరించి భూమి వైపు చూడటం ద్వారా అనేకమైనటువంటి శ్రమలు తన జీవితంలో ఎదుర్కొనవలసినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడినట్లుగా పవిత్ర గ్రంథం గుర్తు చేస్తూ ఉంది. यहाँ पे दाऊद परमेश्वर को पर दृष्टि डालने पर पृथ्वी के ऊपर डालने के द्वारा कई बाधाएं समस्याओं को उसके जीवन में देखना पड़ा। మనకందరికీ కూడా తెలుసు, हम सभी को पता है నయోమి యొక్క జీవితంలో ఎంతో దురదృష్టాన్ని ఆమె చవిచూసింది. क्योंकि नहोमी के जीवन में कितनी बाधा और तकलीफों को उन्होंने देखा। తన కొడుకులు కూడా చనిపోయారు. उनके बच्चे जो बेटे हैं वो मर गए। అయితే తన కోడలిద్దరికి కూడా నేను వయసు మళ్ళిన దానిని నేను ఇప్పుడు వివాహం చేసుకుని మళ్ళా నేను బిడ్డలేకని నీకు భద్రగా ఇవ్వలేను కనుక మీరు మీ పుట్టింటికి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పింది. क्योंकि उसकी नहोमी ने कहा अपने दोनों से कहा कि मैं फिर दोबारा विवाह करके मैं बेटों को नहीं दे सकती करके उन्होंने कहा आप अपने घर वापस चले जाओ करके उन्होंने कहा। అయితే ఇక్కడ రూతు ఆమెను ఆశ్రయించింది. और ये रूथ अपने अपने सास के ऊपर निर्भर रही ఆమెను హత్తుకొని ఉంది. और उससे निपटे रही। నీతోనే నేను ఉంటానని ఒప్పుకుంది. उन्होंने कहा मैं आपके साथ ही रहूंगी। దయచేసి చదవండి రూతు గ్రంథము पढ़िएगा उस वचन को, रूथ की किताब మొదటి అధ్యాయము पहला अध्याय 14వ వచనం చదవండి. 14 वचन। వారు ఎలుగెత్తి ఏడవగా ఓర్పా తన అక్కను ముద్దు పెట్టుకొనెను, రూతు ఆమెను హత్తుకొనెను. ఇట్లుండగా ఆమె, ఇదిగో నీ తోడికోడలు తన చెల్లె ఎత్తుకును తన దేవుని ఎత్తుకును తిరిగిపోయినదే, నీవును నీ తోడికోడలు వెంబడి వెళ్ళుమనెను. అందుకు రూతు, నా వెంబడి రావద్దనియో నన్ను విడిచిపెట్టమనియో నన్ను బతిమాలుకొనవద్దు. నీవు వెళ్ళు చోటుకే నేను వచ్చేదను, నీవు నివసించు చోటునే నేను నివసించేదను. నీ జనమే నా జనము, నీ దేవుడే నా దేవుడు. నీవు మృతి పొందు చోటును నేను మృతి పొందేదను, అక్కడనే పాతి పెట్టబడదను. మరణము తప్ప మరి ఏదైనా నిన్ను నన్ను ప్రత్యేకించుటయనగా యెహోవా నాకు ఎంత కీడైన చేయనుగాక అనెను. కనుక ఈ విధంగా చూసినట్లయితే మరి రూతు పూర్తి భరోసా మరి నయోమి మీద పెట్టుకుంది. देखिएगा यहाँ पे रूथ को देखते हैं अपना पूरा भरोसा नहोमी के ऊपर रखे। ఆమెను హత్తుకొని ఉంది అని చెప్పాడు. यहाँ पे लिखा गया है अपने सास से वो लिपटे रही, కనుకనే ఆమె ఆశీర్వదించబడింది. इसीलिए वो उन्होंने अपने जीवन में आशीष को पाई है। ఆమె జీవితంలో బోయజు అనేటువంటి వ్యక్తి ద్వారా లోకంలో ఉన్నటువంటి సకల ఆశీర్వాదాలు కూడా రూతు పొందినట్లుగా చరిత్ర చెబుతూ ఉంది. और उसके जीवन में बोअज के द्वारा संसार के सारे आशीषों को उसने अपने जीवन में पाई है। ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా పరలోక సంబంధమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలను ఆమె పొందుకుంది. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्गीय आशीषों को उन्होंने पाई है। కనుకనే మనం కూడా మన జీవితంలో పైన వాటి వరకు వెతుక్కుంటూ ఉన్నట్లయితే यदि आप भी अपने जीवन में हम ऊपर की ओर यदि अपनी नजर बढ़ावे, మనం దేవుని మాత్రమే హత్తుకొని జీవించినట్లయితే यदि हम परमेश्वर में बने रहकर यदि हम अपने जीवन को बिताए, మన గత జీవితంలో మనం ఎటువంటి వారైనా సరే हम पुराने जीवन में चाहे हम कैसे लोग होने पर भी దేవుడు మనల్ని కూడా అదే రీతిగా హెచ్చించగలడు. परमेश्वर उसी प्रकार हमें भी ऊंचा कर सकता है, ఆయన సర్వశక్తి గల దేవుడు. क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। నాకేదైనా అసాధ్యమైన కార్యం ఉండాలనుకుంటున్నాడు ఆయన. कि मुझसे कुछ असंभव काम है करके वो कहता है। నిర్గమ కాండంలో మనం చూసినట్లయితే यदि हम देख सकते हैं निर्गमन की किताब 17వ అధ్యాయంలో 17वां अध्याय, నిర్గమ కాండం 17వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే निर्गमन की किताब 17वां अध्याय, ఇక్కడ మరి మోషే ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. यहाँ पे मूसा प्रार्थना कर रहा है। ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వారికి జయం దొరుకుతుంది. जब वो प्रार्थना करता है उनके जीवन में जय मिलता है। ఎప్పుడైతే ఆయన మరి తన చెయ్యిని పైకెత్తడం అంటే ప్రార్థన చేయడం, क्योंकि जब अपने हाथ को ऊपर उठाना है प्रार्थना करना, ఆ ప్రార్థన చేయడం ద్వారా వారు జయాన్ని పొందారు. और वे प्रार्थना करने के द्वारा उनके जीवन में जय पाते हैं। ఎప్పుడైతే తన యొక్క చెయ్యి కిందకి నిలుపుతూ ఉన్నాడో जब वो अपने हाथ को जब नीचे रखता है, అమాలేకీయులు వెళ్తూ వచ్చారు. क्योंकि हमारे के लोग वे जय पाते हुए आए। మనం చూడడానికి సమయం లేదు.
देखने के लिए समय नहीं है। 17వ అధ్యాయము 11వ వచనం మాత్రం చదవండి. 17वां अध्याय 11वां वचन में पढ़िएगा। మోషే తన చెయ్యి పైకెత్తినప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులు గెలిచిరి. మోషే తన చెయ్యి తిప్పినప్పుడు అమాలేకీయులు గెలిచిరి. కాబట్టి ఏంటంటే ఈ యొక్క చెయ్యి పైకెత్తడం, చెయ్యి కిందకి తిప్పడం అంటే ప్రార్థన చేయడం ద్వారా గొప్ప గొప్ప కార్యాలను దేవుడు మనకు అనుకూలంగా చేయగలడు. क्योंकि यहाँ पे मूसा हाथ उठाना यानी प्रार्थना करना, यहाँ पे मूसा ने जो बड़े बड़े काम परमेश्वर करता है। ఒక విశ్వాసి యొక్క జీవితంలో एक विश्वासी के जीवन में ప్రార్థన ద్వారా సమస్తాన్ని కూడా పొందగల ధన్యత వారు పొందగలరు. क्योंकि प्रार्थना के द्वारा सब कुछ पाने का धन्यता वे पाते हैं। కనుక ఇక్కడ నూతన నిబంధన గ్రంథంలో కూడా మనం చూసినట్లయితే हम देखते हैं नए नियम की किताब में అపోస్తలుడైన పౌలు గారు ఫిలిప్పీయులకు రాస్తూ ఈ విషయాన్ని గుర్తు చేస్తున్నాడు. देखते हैं पौलुस फिलिपियों को पत्र लिखते हुए इस बात को याद ఫిలిప్పీయులకు करता है। రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము फिलिपियों के पत्र 4 अध्याय 6వ వచనం 7వ వచనం దయచేసి తీసుకుని చదవండి. 6 और 7 वचन पढ़िएगा। దేనిని గూర్చి చింతపడకుడి గాని ఆ. ఈ విషయములను ప్రార్థన విజ్ఞాపనల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయండి. కాబట్టి ఏమని చెప్తున్నారు ఆయన? అప్పుడు సమస్త దేని గురించి కూడా చింతపడండి. कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। మన జీవితంలో ఎటువంటి ఉపద్రవాలు వచ్చినప్పటికీ కూడా हमारे जीवन में किसी प्रकार के उपद्रव आने से भी ఫియర్ నాట్, और मत डरो। చింతించద్దు. कहता है चिंता मत करो, దేని గురించి కూడా చింతించద్దు. और किसी बात में चिंता मत करो। ప్రతి విషయంలో కూడా कहता है हर एक बात में ప్రార్థన విజ్ఞాపన చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా మీ విన్నపాలను దేవునికి తెలియజేయండి. हर बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के साथ धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। దేవుడు అన్యాయస్తుడు కాదు. परमेश्वर वो अन्यायी वो नहीं है। కనుక ఇక్కడ మనం చూస్తున్నట్లయితే इसीलिए हम जैसे देखते हैं, క్రీస్తు ప్రభు వైపు మనం చూసినప్పుడు हम मसीह यीशु की ओर जब हम देखते हैं, మనము జయాన్ని పొందగలం. हम अपने जीवन में जय को पा सकते మొదటి हैं। కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక पहला कोरिन्थियों की पत्री 15వ అధ్యాయము 15वां अध्याय, మొదటి కొరింథీ पहला कोरिन्थियों 15 15वां अध्याय 57 చదవండి. 57वां वचन। అయినను మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మూలముగా మనకు జయము అనుగ్రహించుచున్న దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక. కనుక క్రీస్తు ద్వారా మనము జయాన్ని పొందగలం. देखिए मसीह यीशु के द्वारा हम जय पा सकते हैं। ఇదే రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయంలో కూడా మనం చూసినట్లయితే इसे रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయంలో रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 37వ వచనం తీసుకుని చదవండి. 33 वचन पढ़िएगा। అయినను మనల్ని ప్రేమించిన వాడి ద్వారా మనము వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయం పొందుతున్నాము. కనుక మనల్ని ప్రేమిస్తున్నటువంటి మన యొక్క ప్రభు ద్వారా మాత్రమే हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया उसके द्वारा ही మనల్ని ప్రేమిస్తున్నటువంటి ఆయన ద్వారా మాత్రమే మనకు అత్యధికమైనటువంటి విజయాన్ని పొందగలుగుతున్నాం. जो हमसे प्रेम करता है उसके द्वारा ही हम जयवंत होते हैं। మోషే ప్రార్థన చేయడం ద్వారా వారు విజయాన్ని పొందారు. और क्योंकि मूसा प्रार्थना करने के द्वारा वे जय पाते हुए आए, అక్కడ అమాలేకీయులపై వారు విజయాన్ని సాధించగలిగారు. वे अमालेकियों के ऊपर वे जय पाए हैं। జీవితంలో అనేకమైనటువంటి అంశాల గురించి మనం చూడొచ్చు. क्योंकि अपने हम जीवन के बारे में कई तरह के सब देख सकते हैं। మనం ఆర్డినరీ పాస్ కూడా ఉంటుంది. क्योंकि స్టూడెంట్స్ విషయంలో చూసినట్లయితే ఆర్డినరీ పాస్ 35 మార్కులతో పాస్ అయ్యేవాళ్ళు. क्योंकि आप देख सकते हैं स्टूडेंट जो 33 मार्क्स से पास होने वाले बच्चे भी है, సెకండ్ క్లాస్ మార్కులతో పాస్ అయ్యేవాళ్ళు. और सेकंड क्लास मार्क्स से पास होने वाले ఇప్పుడన్నీ बच्चे కూడా గ్రేడ్ వచ్చింది. A+, A, B+, ఈ విధంగా వచ్చాయి. और अब तो A+ जैसे ग्रेड आ चुके हैं। అదే విధంగా జయము, और इसी प्रकार जय విజయము, और विजय అత్యధికమైనటువంటి విజయము, और जयवंत से बढ़कर అంత మాత్రమే కాదు చెప్ప సత్యము కాని విజయము. और जो वर्णन से बाहर वो जय। మనం ఆరాధనలో కూడా చూసుకున్నాం. आराधना में भी हम देखे हैं, చెప్ప సత్యము కాని ఆయన వరముల గురించి దేవునికి స్తోత్రం అనేటువంటి మాట చూసాం. क्योंकि वो जो धान है जो वर्णन से बाहर है उसके लिए हमें धन्यवाद देना है। కాబట్టి ఆయన మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క రక్షణ అన్నది మనము అన్అకౌంటబుల్ అంటే దాన్ని చెప్పడానికి వివరించడానికి సత్యము కానిది. क्योंकि परमेश्वर जो उद्धार हमें दिया है, जो उसकी गणना हम नहीं कर सकते हैं, जो उसकी हम वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। అలాగే మనం చూస్తూ వెళ్తున్నట్లయితే మనకి బైబిల్లో చాలా విషయాలు తెలియజేసుకు వచ్చాయి. और कई बातें जो बाइबल में हमें बातें बताते हुए आ रही है। ఒక
एक व्यक्ति यरीको से निकलकर वो जा रहा है। యెరూషలేములో నుండి బయలుదేరి యెరికో వైపు వెళ్తూ ఉన్నాడు. हाँ, वो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा है। యెరూషలేము అనేది పైన ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాంతము. क्योंकि यरूशलेम जो ऊपर का वो जो पर्वत की ओर नगर है, యెరికో అనేది కింద ఉన్నటువంటి ప్రాంతం. और ये जो यरीहो का जो नगर है वो जो नीचे वाली पहाड़ के नीचे वाली जगह है। అయితే యెరూషలేము నుండి యెరికో వెళ్తున్న సమయంలో అతను దొంగల బారిన పడ్డాడు. और वो यरूशलेम से जब यरीहो को जा रहा था, वो डाकुओं के हाथ में पड़ गया అతను అనేక ఇబ్బందులు పడవలసి और వచ్చింది. वहाँ पे बहुत जो चोटी वहाँ पे हो गया। అనేక జీవితంలో కూడా हमारे जीवन में भी మనం కిందకి వెళ్ళాలనుకున్నా आप नीचे हम जाना మన चाहते हैं, చూపులు కింద వాటి కొరకే ఉన్నట్లయితే जब हमारी आंखें जब नीचे की ओर శ్రమ కూడా వెళ్ళవలసి వస్తుంది. हमें तकलीफों से हमें गुजरना पड़ता है। యెరూషలేము వైపు వెళ్ళాలని ప్రయత్నం చేసినట్లయితే यदि हम यरूशलेम की ओर यदि हमें जाना है, మనకి సమాధానం దొరుకుతుంది. हमें वहाँ पे शांति हमें मिलती है। కనుక అనేక మంది పరిశుద్ధ జనాంగము इसीलिए बहुत सारे पवित्र जो जन ఈ యొక్క మర్మాలను తెలుసుకొని इन बातों को वे जानकर దేవుని వైపు చూస్తూ परमेश्वर की ओर देखते हुए, ఆ యెరూషలేము వైపు చూస్తూ यरूशलेम की ओर देखते हुए, ఆ ప్రభు వైపు చూస్తూ अपने परमेश्वर की ओर देखते हुए అనేక ఆశీర్వాదాలు పొందారు. कई आशीषों को उन्होंने अपने जीवन में पाया। కనుకనే మనము కూడా इसीलिए हम भी నిరంతరం కూడా और सदा ప్రభువుతో ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి. और प्रभु के संग रहने के लिए प्रयास करना, సంఘంలో ఉండేవారిగా మనం ప్రయత్నించాలి. क्योंकि मंडली में दिखाई देने वाले होना चाहिए। విశ్వాసులతో మనమందరం ప్రేమగా ఉండేవారిగా జీవించాలి. अपने सभी विश्वासियों के साथ प्रेम के साथ अपने जीवन को बिताना ఆరాధనలో మనం తప్పనిసరిగా ఆరాధించేవారిగా జీవించాలి. और आराधना में जरूर आराधना करने वाले होकर हमें जीवन बिताना है। ప్రార్థనలో మనము వచ్చి ప్రార్థించేవారిగా ఉండాలి. और प्रार्थना के लिए प्रार्थना में आकर प्रार्थना करने वाले होना चाहिए। దేవుని గురించి అనేక మందికి ప్రకటించేటటువంటి యాజకత్వాన్ని మనం చేయాలి. और प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने वाले और उस याजक के धर्म को हमें करना है। పైన వాటిని మనం ఎదుగుతున్నట్లయితే यदि हम ऊपर की चीजों को यदि हम ढूंढते మనము हैं, దేవుని కార్యాలను మనం हम నెరవేర్చగలం. परमेश्वर के कामों को हम पूरा कर सकते ఒకే हैं। కింద ఉన్నటువంటి కార్యాల పట్ల మనం మక్కువ కలిగి ఉన్నట్లయితే यदि हम नीचे की चीजों की ओर ही हम दृष्टि डालते हैं तो, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లోకంతోనే మనం ఉండిపోతాం. क्योंकि हम यह जो संसार है, संसार के साथ हम रह जाएंगे। పైన ఉంటే మనకి క్షేమం ఉంది. क्योंकि जब हम ऊपर की ओर जब रहते हैं तो वहाँ पे भलाई है। కింద మనం ఉన్నట్లయితే यदि हम नीचे की ओर हम रहेंगे, భద్రత లేని వారిగా ఉంటాం. वहाँ पे कोई सुरक्षा वाले नहीं है, మనకి ఏ విధమైనటువంటి ప్రొటెక్షన్ కూడా మనకు ఉండదు. वहाँ पे किसी प्रकार के सुरक्षा वाले नहीं है। కాబట్టి మనమందరం కూడా ప్రభువుతో ఉండడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం. इसलिए हम अपने परमेश्वर के साथ रहने के लिए प्रयास ఈ करेंगे। లోకంతో ఉన్నట్లయితే మనకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదాలను పోగొట్టుకునే వారిగా ఉంటాం. क्योंकि यदि हम इस संसार के साथ मिलजुल कर रहेंगे तो परमेश्वर देने वाले आशीषों को हम खो बैठेंगे। నేను చెప్పేది పరలోక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాల గురించి. क्योंकि मैं स्वर्गीय आशीषों के बारे में आपसे कह रहा हूँ। ఆయన వైపు చూద్దాం, हम उनकी ओर हम देखेंगे ఆయన వైపు చేతులు ఎత్తుదాం, और उनकी ओर अपने हाथों को उठाएंगे ఆయనతో నివాసం చేద్దాం. और उनके साथ हम वास ఈ करेंगे। లోకములు దాని ఆశలు కూడా గతించిపోతాయి. क्योंकि संसार की जो अभिलाषा है सब कुछ मिट जाएंगे ఆయనతో సహవాసము కలిగి और उसके संग रहते हुए సదాకాలం ఆయనతో ఉండడానికి और सदा और उनके संग रहने के लिए దేవుడు మనందరికీ కూడా సహాయపడును గాక. परमेश्वर हम सबकी सहायता ప్రభు करें। ఈ యోచనను ఆశీర్వదించును గాక. परमेश्वर को आशीष करें।